اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بلکہ ان کے اوپر کنسٹرکشن ہی نہیں شروع ہوئی تھی، وہ آپ نے 3.5 سالوں میں کمپلیٹ کیے ہیں، تو میں آپ کو اس کی اپریسیشن کرتا ہوں۔ میں ابھی وہ جو آپ کا I-16 میں پروجیکٹ ہے وہ دیکھا ہے، وہاں بلاک آف فلیٹس ہیں، اور یہ ابھی میں نے اوپر سے بھی دیکھا ہیلی کاپٹر سے۔ اس کے لیے پاکستان میں اس گھروں کے لیے بہت شارٹیج ہے، اور شارٹیج کی وجہ کیا آ رہی ہے کہ جو اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں۔ اب تک تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے بینکوں کے ذریعے آپ قسطوں کے اوپر گھر لے سکیں، کیونکہ بینکس پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے بینکس قرضہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ ایک قانون تھا جو بڑی دیر 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا، جس کو فور کلوجر لا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بینکس کو سیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ اگر قسطیں نہ مل سکے تو ان کا پیسہ واپس آ سکتا۔ تو وہ ہمیں تقریباً 2.5 سال لگے وہ قانون عدالتوں سے پاس کرتے ہوئے، اور وہ جب قانون پاس ہوا پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے پھر بینکوں کو کہا کہ ٹرین کریں اپنے لوگوں کو، کیونکہ بینکوں میں ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ جب چھوٹا آدمی آتا ہے لون لینے کے لیے تو بینک کے سٹاف کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ اس کو سروس کر سکے۔ تو وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریننگ ہوئی، اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب تک 124 ارب روپے کے بینکوں نے پچھلے چند مہینوں میں 8-9 مہینے میں چند پروجیکٹس اپروو کر چکے ہیں، اور جس میں 40 ارب روپیہ ڈسبرس کر چکے، یعنی دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے۔ اور گورنمنٹ مدد کر رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، ہم سبسڈائز کرتے ہیں، ہم انٹرسٹ ریٹ کو سبسڈائز کرتے ہیں تاکہ اگر میں تنخواہ دار ہوں تو مجھے اپنے گھر کے لیے جو میں کرایہ دیتا ہوں اسی کو میں بینک کو قسطیں دے دوں، تو بجائے کہ میں کرایہ دیتا رہوں میں قسطیں دوں اور گھر میرا ہو جائے، یعنی اپنا گھر بن جائے۔ تو یہ پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر جو مورگیج فائنینسنگ ہوتی ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، وہ 80% سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر 0.2% صرف ہاؤسنگ فائنینسنگ تھی۔ تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا کہ تنخواہ دار طبقہ اپنے گھر ہی نہیں بنا سکتا تھا، اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو آج ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے وہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے، اور دوسری میں جس طرح بھی ہاؤسنگ منسٹری کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے لیے یہ آپ نے جو شروع کیا ہے، اب یہ جو آپ نے کہا کہ 88,000 یونٹس بن رہے ہیں اس وقت، یعنی یہ شروعات ہیں، اور 88,000 یونٹس جو میں نے ڈیٹس دیکھی ہیں، کئی زیادہ تر 2022 میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ 2022 کے اندر یہ جو یونٹس کمپلیٹ ہوں گے، یہ پھر گورنمنٹ سرونٹس کے لیے ان کو موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے وہ سارے ملک کی اکانومی اٹھا دیتی ہے، کیونکہ ہاؤسنگ کے ساتھ کم از کم 30 انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں، کہ جب ایک گھر بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیمنٹ ہے، دروازے ہیں، لاکس ہیں، سینیٹری فٹنگز ہیں، مختلف انڈسٹریز۔ تو اس لیے جو ہاؤسنگ ہے اکانومی کو سب سے زیادہ ڈرائیو ہاؤسنگ کرتی ہے، اور یہ جو ہماری ماشاءاللہ یہ جو ہاؤسنگ کے اندر جو پچھلے 2 سالوں میں جو ایک بہت بڑی بوم آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ہوئی ہیں سیمنٹ کے بھی سیلز اور جو سٹیل کی بھی سیلز ہوئی تھی، وہ اب تھوڑی نیچے آئی ہیں کیونکہ
इंटरनेशनली बदकिस्मती से ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया है पिछले कोरोना की वजह से 1 साल में, सारी कीमतें ऊपर चली गई हैं। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की बूम है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अभी हालिया में अभी वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी, जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है, वो 5.037% थी, जो कि कोरोना के दौर में बहुत तेज़ी से, यानी इसका मतलब कि हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। ये मुझे एहसास है कि इसकी जो महंगाई की वजह से हमारा ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका अभी मुश्किलों में है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मज़दूर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मज़दूरों की 40 से 60% की उनकी भी जो आमदनी वो बढ़ी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ, क्योंकि हमारा माशाअल्लाह तकरीबन 1400 अरब रुपया इजाफी देहातों के अंदर गया है, क्योंकि ये हमारी 5 फसलों के अंदर रिकॉर्ड सेल्स हुई है और उनको कीमत भी किसानों को रिकॉर्ड मिली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे देहातों के अंदर जिससे ज़्यादा गुर्बत होती थी उधर इस वक्त फ़ायदा हुआ है। और ये वर्ल्ड बैंक की सर्वे में शो करता है कि कोरोना के बावजूद जो 4 इंडिकेटर्स हैं वर्ल्ड बैंक में, उन चारों इंडिकेटर्स में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। तो वो इसलिए हुई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की हमने जो कोरोना के दौर में हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, और दूसरा हमने अपने देहात में पूरी मदद की अपने किसानों की। तो उधर भी किसानों का भी फ़ायदा हुआ, कंस्ट्रक्शन में लोगों को रोज़गार भी मिला, और फिर हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी हमने पूरी मदद की, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की। तो अल्लाह का शुक्र है आज हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हैं, हमारे जो बाहर से रेमिटेंसेस हैं, हमारे जो ओवरसीज़ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी रिकॉर्ड हैं, हमारी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है। इसका क्योंकि इकॉनमी उठ रही है तो टैक्स कलेक्शन भी रिकॉर्ड है। और जो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है, इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे कि वो एक सही डायरेक्शन में चला गया है, जो कि ब्लूमबर्ग जो है वो सारी दुनिया की इकॉनमीज़ को उनका जायज़ा लेता है, उनकी रिपोर्ट शाया करता है। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की जो अगले 10 साल है वो इकॉनमी की ट्रेजेक्ट्री, यानी उसका जो रास्ता वो ठीक निकल गया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त जो माशी हालात है वो इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। मैं आखिर में फिर हाउसिंग मिनिस्टर को दाद देता हूँ कि ये आपने 3 साल के अंदर ये जो 11-12 साल का प्रोजेक्ट स्टॉल हुआ था ये कंप्लीट किया, लोग अपने घरों में मूव किए हैं। और वो जो I-11 के अंदर भी जो मैंने अभी देखे हैं आपके 1500 जो यूनिट्स आपने बनाए हैं वो भी तकरीबन कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने इस साल में टोटल यूनिट्स 88,000 आपने कंप्लीट करने हैं, वो इंश्योर करे हाउसिंग मिनिस्ट्री कि वो अब टाइम पे हों, ताकि लोग जो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी मौका मिले अपना घर, अपनी छत अपने हो, बजाय कि वो किराए के घरों में रहे। तो उस पे भी चले, और फिर जो मज़ीद आगे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, ताकि हमारा मेरी जो ख्वाब है कि पाकिस्तान में लोगों को आसानी से अपना घर लेने का उनको मौका मिले। तो गवर्नमेंट उनकी पूरी मदद करे, और फिर जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी अपने जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए आसानी से उनकी जो किस्तें आसान हो, यानी कि जो वो किराए पे पैसा खर्च करते हैं उसी किराए को किस्तों में चले जाएं, और फिर वो जब किस्तें यानी मॉर्गेज फाइनेंसिंग जैसे कहते हैं, उससे फिर अपना घर भी उनका अपना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।